नमस्कार। आज टिके सकाळू पढ़ियालाने टिके डेरी गलानी गल्प। आज आम पढ़ा कालिंदी चरण पाणिग्राही लेखा। कालिंदी चरण पाणिग्राही को आपण मैंने समस्ते जानी, जे जानी नथिबे तांको पई टिके कहूची। से 1901 मसीह जन्म होते आ तांकर मृत्यु होता 1991 मसीह। आधुनिक ओडिया साहित्य रे सबुज जुगर महान स्रष्टा भाव कालिंदी चरण पाणिग्राही सुप्रचारित एवं सुप्रतिष्ठित। साहित्यर बहु विभाग रे लेखनी चालना करी से सार्थक सिद्धिर अधिकारी हो पारिछंती। माटीर मनीष, उपन्यास और मांसर विलाप गल्पर से अमर शिल्पी भाव ख्यात। भाषा शैलीर अपूर्व अवतारणा और कथावस्तुर उपस्थापना क्षेत्र रे कालिंदी चरण अत्यंत वैप्लविक पंथार अनुसारी। तांकर प्रतिटी सर्जना अत्यंत समृद्ध एवं पाठक प्रिय। से एकाधार रे औपन्यासिक, गाल्पिक, प्राबंधिक और समालोचक, कवि और नाट्यकार, जीवनचरित और आत्मचरितर लेखक मध्य, एपरिकी सांबादिक एवं सर्वोपरि शिशु साहित्यर लेखक मध्य से थिले। आउ ए गल्प संकलनटी जो काली कही जो लेखक याको संकलन करिसंती से होछंती आमर रत्नाकर नायक, जे कि वर्तमान होछंती राजनगर रो से कॉलेजर नाटा कौन ए 31टी कालजयी कहानी को लेकरी ए संकलनटी से प्रकाश करिसंती। से वर्तमान अछंती राजनगर कॉलेज रे अध्यापक आओ से गुड़िक सब संकलन करिसंती। आज हमें मांसर विलाप गल्पटी पढ़िबा। जली एवं डोरा आबाल्य परम साथी। क्षणे एक अपर को छाड़ी रहिबाकु सहजरे राजी हुए नहीं। जली थरे असुस्थ हेले डोरा ताको अहर्निशी जगी बसी थाए। सकल ताड़ना ता निकटरे व्यर्थ। अवशेषरे सेहिठारे ही तार पानाहार जोगाइबा लगी हुकुम हेला। डोरार पाद थरे जखम हेला। जली भल करी जाने डोरार बल अपरिसीम, किंतु बुझी पारिला नहीं काहींकि ताकू एते दिन एक स्थान रे बंधा होई रहिबाकू होईछि। तार पाद मुखरे स्पर्श करी तार व्यथा केउठारे जानिबा पई से सचेष्ट हेला। डोरा गोटिए इंग्लिश ग्रे हाउंड एवं जली गोटिए गड़जात जंगलर कृष्णसार। डोरा आसीछि विख्यात लंडन नगरीरू। जलीर जन्मस्थान ओडिशार निभृत अरण्यानीरू। डोरा संपूर्ण मांसाशी, जली निराट शाकाहारी, किंतु अति छोट दिनु दुहींक मध्यरे सद्भाव जन्मी जाइथिला। डोरार असुस्थता निवारण पाई जली ताहार सर्वांग लेहन करी शुश्रूषारे लागिला। अवशेषरे डोरा टिके सुस्थ होई प्रथमे आस्ते आस्ते चलिबाकू आरंभ कला। तापरे जेतेबेले बसंत पुणी लेउटिला, फुलर गंध चहटिला, दुई बंधु दक्षिणाभिमुखरे इतस्तत धाई क्रीड़ा कौतूहल मग्न हेले। जेपरिकी एही आनंदमय स्रोत जेउ दिगरु भासी आसुछि सेही रहस्यमय देशटाकू दुहे मिली एक मुहूर्तरे आविष्कार करिनेबे। दुहींक दौड़िबार भंगिरे विशेष पार्थक्य और सौंदर्य कला निहित अछि। डोरा जेतेबेले दौड़े सेतेबेले गोटे लंबमान क्षीण सूत्र भूमि रे मिशीगला परी मने हुए। सेतेबेले तार चक्षु, कर्ण, पाद, मुख इत्यादि चिन्हिबार उपाय नहीं। किंतु डलीर दौड़र भंगिमा भिन्न धरणर। से जेपरी प्यारिस डांस, गोड़ जेपरी तार तले लागू नहीं, केवल शून्य शून्य नाची जाउछि। पशु दियोटी जमीदार बाबूंकर बड़ प्रिय थिले। डोरा तो बिलात रप्तानी बोली तार इंग्राजी नाम रखा जाइथिला। जली को तार अत्यंत प्रिय देखी ताकू मध्य सेही भाषारे अन्य गोटे नामरे अभिहित करागला। कर्मक्लांत दिवस परे जमीदार बाबू जेतेबेले कचेरी सम्मुखस्थ प्रकांड पड़ियारे
ସାୟଂ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ଦିଓଟି ପଶୁ ତାଙ୍କର ସହଚର ହୋଇ ଚାଲିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ତ ହେଲେ ଶିକାରସ୍ଥଳୀରେ ଡୋରାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜଲି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତଥାପି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର କର୍ମପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଲିର ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେହି ଆନନ୍ଦ ଟିକକର କାରଣ ସେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଗସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ଜଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଗୋଡ଼ରେ ଘଷି ହୋଇ ଚାଲେ। ଡୋରା କେତେବେଳେ ପଛରେ ରହିଗଲେ ଛୁଟି ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମସ୍କାର ଛଳରେ କରଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିପଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଳ ହଲାଏ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗତି ଶିଥିଳ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁର ଯେବେ ଆସି ଜଲି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ଜଲି ତ୍ରସ୍ତକାତର ହୋଇ ବାବୁଙ୍କ ଦୁଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲି ଠେଲି ପ୍ରବେଶ କରେ। ଡୋରା ଜାଣିପାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଦେଖାଦେବା ମାତ୍ରକେ ତାର ସ୍ୱଜାତିମାନେ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିନୀତ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଡୋରାର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ତାର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରାୟପୁରଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବେଶ୍ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଲୋକ। ମିଷ୍ଟାଳାପ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୁର୍ତ୍ତା ଚାଦର ପକା ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଓ ବିଲାତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂରା ସାହେବ। ଅବସର ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହେବ ସୁବା ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିଦାର ଭବନରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆୟୋଜନରେ ଅତିଥିଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଜଲି ଓ ଡରା ତାଙ୍କର ପୋଷା ନଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା କେତେ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ମର୍କଟ, ଭଲ୍ଲୁକ, ମତ୍ସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଜୀବ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପୋଷିତ ହେଉଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜମିଦାର ଭବନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧରଣର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡରା ଓ ଜଲି ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଚର। ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଜଲି ଓ ଡରାର ଅନ୍ୟତମ ସାଙ୍ଗୀ ଥିଲା। ତାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇଥାଏ। ବଗିଚାରେ ଧାଇର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଅଁଳ ଘାସ ଛିଣ୍ଡାଏ ଜଲି ଜାଣିପାରି ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ନିଜ ମୁହଁଟି ନେଇ ରଖେ। ଡୋରା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାର ଏହି ଛୋଟ ଖାମିଦାଣୀ ପାଖରେ କେତେ ଗେଲ କୌତୁକର ଅଭିନୟ କରେ। ଖାମିଦାଣୀ ତୁ ଖାଇବୁ, ତୁ କାଇବୁ, ତୁ କାଇବୁ କହି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଘାସ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅମାନ୍ୟ ନ କରି ମୁଖରେ ତାହା ଧରି ସ୍ୱୀୟ ବାଧ୍ୟତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ବାରନ୍ଦା ଇଜି ଚେୟାରରେ ବସି ଏସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବାବୁଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଉଠେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ଅଥବା ଘୃଣା ଥିଲା ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ। ଦେଶର କୌଣସି ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଉନଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଲୋକମତ ତାଙ୍କ ରୀତିଗତିର ଅନୁକୂଳରେ ନଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଧର୍ମାଚାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ କେହି କେହି ବହୁବ୍ୟୟୀ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ କହୁଥିଲେ। ଦେଶଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦୋଷ ସେ ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କ ଆଚାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଆହାର ପରିଚ୍ଛଦରେ ବିଜାତୀୟ ଭାବ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁରେ ଯେତିକି ସଂଯମ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ଏଥର ଶୀତ ଛୁଟିରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଡିଆଇଜି ସାହେବ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିଦାର ଭବନରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କନ୍ୟା ଆସିବେ। ଡିଆଇଜି ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବହୁଦିନର। ଏଥର ପୁଣି ସଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ଆଗରୁ ଅତିଥିଶାଳା ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସଜାସଜି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହରିଣ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ଶିକାର କରିବାର କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତିର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି କଟକରୁ ଲୋକ ପଠାଯାଉଅଛି। ଚାକର, ବେଠିଆ, ଅମଲା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଥର ପରି ଏଥର କାହାରିକି ମରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସାହେବଙ୍କ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ଶଙ୍ଖଳି ଆଣିବା ଲାଗି ଜମିଦାର ବାବୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ମୋଟରରେ ଗଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାହେବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇଉଠିଲା। ଜମିଦାର ଭବନରେ ମହାଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। କାହାରି ଦଣ୍ଡେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ କରାଗଲା ଆଜି ଅତିଥିଶାଳାରେ ରହି ପରଦିନ ପ୍ରାତଃଭୋଜନ ପରେ ଶିକାରସ୍ଥଳୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକାରସ୍ଥଳୀ ଜମିଦାର ଭବନରୁ 12-14 ମାଇଲ ରାସ୍ତା। ନିପଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ଘର ଗାଁ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଚାକର, ଖାନସାମା, ବେଠିଆ ପ୍ରଭୃତି ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଚାଲିଲେ। ପଛରେ ସାହେବ ପରିବାର, ଜମିଦାର ବାବୁ, ସାହେବଙ୍କ 2ଟା ଶିକାରୀ କୁକୁର ଏବଂ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଡୋରା ଜଲି ମୋଟର ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଲେ। ଜଲିର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡୋରା ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ନିଆଯାଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆସି ତା ନିକଟରେ ହାଜର ହେବ। ସୁତରାଂ ଜଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ଖାମିଦାଣୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ହୋଇଛି 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ କାଳ ଡୋରା ଜଲିକୁ ଯେପରି ଅଟକା ନ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଶିକାରସ୍ଥଳରେ ରହିବାର ଆଜି 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଗାଟାରେ ସାହେବଙ୍କ ମନୋନୀତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସହରର କୋଳାହଳ କ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଏହି ନିର୍ଜନ ବନବାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମିଛି। ସୁତରାଂ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସି ଆଜି 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ସାହେବଙ୍କର ଫେରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ପ୍ରାତରୁ ଫେରିବା କଥା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରି ସାହେବଙ୍କ ସହ ଜମିଦାର ବାବୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ଗତ 4 ଦିନ ସାହେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାମାନେ କୌତୂହଳ, ନୃତ୍ୟଗୀତ, ଆକଣ୍ଠ ଉପଭୋଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ସେମାନେ ଶିକାରର ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିରୀହ ଚାକର ବେଠିଆଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ପିଲା ନ ମାରି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଟିକିଏ ଶିକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଧକେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2-3 ଜଣକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା। ପକ୍ଷୀ ମାରିବାରେ ଥରେ 2 ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆଉ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆସି ବସିବାକୁ ଅବସର ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସେ ସମୟଟା ହରିଣ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗି ଶିକାରୀଦ୍ୱୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରିଲେ। ନାନା ଦିଗରେ ଭ୍ରମି କୌଣସିଠାରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାକର 3ଟାକୁ ହରିଣ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଗଲା। ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ବସି ପିକା ଟାଣିଲେ କି ଗୁଣ୍ଡପତ୍ର ମଳଚି ଖୁସି ଗପ କଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଶିକାରୀ 2 ଜଣ ନିଃଶବ୍ଦ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତମ୍ବୁ ନିକଟରୁ 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାରି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ବେଳ ରତରତ ହୋଇଆସୁଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ରକ୍ତିମ ଆଭା ପଶ୍ଚିମାକାଶରେ ଖେଳେଇ ପଡ଼ିଛି। ଶିକାରୀଦ୍ୱୟ ଜୀବ ଦେହରେ ଲାଲ ରକ୍ତ ଦେଖିବାର ଅଭିଳାଷୀ। ଏ ଦିଗରେ ନଜର ନାହିଁ। ତେଣେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଲାଣି। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଭାବି ବୃଷ୍ଟିର ଶୀତ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଲାଗିଲା, ଶିକାରୀଦ୍ୱୟ ଫେରି ଚାହିଁଲେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ବୃଷ୍ଟିର ଆୟୋଜନ। ତମ୍ବୁ ନିକଟରୁ ସେମାନେ 3-4 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତମ୍ବୁ ଧରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅଗତ୍ୟା ବନ୍ଧୁକ ସ୍କନ୍ଧ ହୋଇ 2 ବନ୍ଧୁ ମିଲିଟାରୀ ଡବଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହୁ ହୁ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରି ମେଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୌଣସି ଦିଗରେ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସନ୍ନିକଟ ଅରଣ୍ୟାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାକ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଉପୁଜାଇ ଦେଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ 2 ଜଣ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ପରିଚ୍ଛଦ ସବୁ ଉଦା ହୋଇ ଖୁବ୍ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତମ୍ବୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 8ଟା। ନୈଶ ଭୋଜନର କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଭାବନାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶିକାର ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରଦିନ ପ୍ରାତରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାର ବରାଦ ଥିବାରୁ
ଏବଂ ଶିକାର ପାଇବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ନୈଶ ଭୋଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସ ଏଠାରୁ 12-14 ମାଇଲ ଦୂର। ଏ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରାତି ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା କି ସମ୍ଭବ? ମଟର ରାସ୍ତା ତ ବର୍ଷା କାଳରେ ଅଗମ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସାହେବ ଓ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଆହାରୋପଯୋଗୀ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବ। ମାଂସ ନହେଲେ ଯେ ଅନାହାର। ଆଜି ପୁଣି ଏତେ ବିପଦ ସହ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ପଡ଼ିଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କଲେ ହେଁ ସାହେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଲୋକ ପଠାଇ ମାଂସର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସାହେବ କିନ୍ତୁ ଶିକାର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ କହି ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଆୟୋଜନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଥିଲେ। କରାଯାଏ କ'ଣ? ଜମିଦାର ବାବୁ ଅଯଥା ବେଠିଆ ଚାକର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସାହେବ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ କହିଲେ, ୱେଲ୍, ଲେଟ୍ ମି ଡିଭାଇସ୍ ୱାନ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିନର। ଆଚ୍ଛା, ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସେହି ହାସ୍ୟର ଉତ୍ତର ହାସ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ୱେଲ୍, ସାହେବ କହିଲେ, ଓଣ୍ଟ ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ପେୟାର ୟୋର ହାର୍ଟ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏ sumptuous feast and you can have a lot of them from the jungles. Don't you like the idea? ଆପଣଙ୍କ ହରିଣଟିକୁ ଦେବାକୁ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ଏହା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଆହାର ହେବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅନେକ ପାଇପାରିବେ। କିପରି କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ଜମିଦାର ବାବୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ସାହେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଦେଖି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଓ ୟେସ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ଫାଇନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥିଙ୍କ କଥାରେ ଅମତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଲି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା କାହିଁକି ଦପ୍ କରି ପଡ଼ିଗଲା। ଜଲି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବିଶେଷ ମମତା ଜନ୍ମିବାର କାରଣ ଅଛି। ଦିନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦେଶୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଜ ଶିକାର କୌଶଳର ତାରିଫ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଜଲିକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାର ମା' ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଗୁଳି ବସି ମା'ଟି ଢଳି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ ନିର୍ଭୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲା, ମା' ନିକଟରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଶଙ୍କ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଲା। ବିଦେଶୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଶିକାର କୌଶଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାହାବା ପାଇଲେ ହେଁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁଟିର ନିର୍ବୋଧ ଆଖି ଦୁଇଟିକି ଚାହିଁ ତାର ମାତୃହନ୍ତା ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ସେହିଦିନ ଗୋଟିଏ କିପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଜଲିକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିନେ ତାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏକଥା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଶିକାରୀ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ କିପରି ଟିକିଏ ଦବିଗଲା। ତା ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ କ'ଣ ନାହିଁ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ? ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇ ସାହେବ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନିଜେ କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ନିଜ ହାତରେ କିଛି ହେଲେ ଶିକାର ନ କଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମନଟା ଭଲ ରହେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣକ୍ଷୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସୁଖ୍ୟାତି ଅଛି ଶୁଣାଯାଏ। କୌଣସି ଦିନ ଶିକାର ନ ମିଳିଲେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିତ କୁକୁଟ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟାଏ କିଛି ଜୀବ ବଧ କଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ତାରିଫ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ବହୁବାର କହିଥାନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ଶିକାର କରିବାକୁ ନ ପାଇ ସାହେବ ନିଜର ବେକ କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ଜଲି ଓ ଡୋରା ଏକ ଅପରର କୋଳରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ମହା ଆରାମରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଅପରିଚିତ କୌଣସି ଲୋକ ଡୋରା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିବା ବଡ଼ ଦୁରୂହ। ବିଶେଷତଃ ଡୋରା ଓ ଜଲି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲାବେଳେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ମାଧିଆ ଚାକର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ପଶିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଜଲିକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ମାଧିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା। ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡୋରା ଚେଇଁ ଉଠି ଭୁକିଲା। ମାଧିଆ ଚୁପ୍ କରିବାରୁ ସ୍ୱର ବାରିପାରି ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଧିଆ ଯେତେବେଳେ ଜଲିକୁ ଉଠାଇ ତାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଡୋରା ତା ସହିତ ଆସିବା ଲାଗି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅଗତ୍ୟା ମାଧିଆକୁ ଜଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡୋରାର ଶିକୁଳି ଧରି ଆଣିବାକୁ ହେଲା। ଡୋରାର ବୁଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ ରୂପେ ପ୍ରଖର ହେଲେ ହେଁ ଏ ସମୟରେ ଜଲିକୁ ତା ନିକଟରୁ ଧରି ନେବାର କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଧିଆ ନିଜେ ଡୋରାକୁ ଧରି ଜଲିକୁ ଖାନସାମାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଡୋରାର ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ, ତଥାପି ସେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସାହେବ ସ୍ୱୀୟ ଆତତାୟୀ ପ୍ରକୃତିର ତର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଛୁରୀର ଫଳକ ଆଲୋକପାତରେ ଚକମକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଖାନସାମା ଦୁଇଜଣ ଜଲିର ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଠିଆ କରାଇଲେ।
ଯେପରି ଛୁରୀ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ରକମ ହଲଚଲ ହୋଇ ସାହେବଙ୍କ ଅସୁବିଧା ନ ଘଟାଏ। ଜଲିର ଭାବନା କ'ଣ? ସେ ତାର ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଏବଂ ସକଳ ଦୁଃଖ ବିପଦର ଆବାଲ୍ୟ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଡୋରାକୁ ଦେଖି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଦ ଦିଓଟି ବନ୍ଧା ହେବାରୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ଡୋରା ଏବଂ ଥରେ ତାର ଅଶୈଶବ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥାଏ। ଜମିଦାର ବାବୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁସି ଗଳ୍ପରେ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହି ଦେଉଥାଏ ଜଲି ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ। ସେ ଚାହିଁ ନ ଚାହିଁଲା ହୋଇ ହସ ଖୁସିରେ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେପରି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁନାମରେ ବାଧା ଘଟିବ। ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ଛୁରୀ ଦେଖି ଡୋରାର ସନ୍ଦେହ କ୍ରମେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସାହେବ ଛୁରୀ ପରିଷ୍କାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ, ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଜଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଜଲି ଅନେକ କ୍ଷଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାହାନାରେ ଆସନ ଛାଡ଼ି ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଡୋରା କିନ୍ତୁ ଜଲିର ମିନତି ଶୁଣିଲା। ଆବାଲ୍ୟ ଆଶ୍ରୟଦାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହତାଶ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଜଲି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରିୟ ସହଚର ଡୋରାକୁ ଚାହିଁଲା, ଡୋରା ପ୍ରାଣରେ ତାହା ବାଜିଲା। ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ନୃଶଂସ ଛୁରିକା ଦେଖି ଡୋରା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଏହି ସ୍ଥଳୀରେ ସେ କେତେ ଛେଳି ହରିଣ କଟା ଯାଇଥିବାର ନିଜେ ଦେଖିଛି। ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଜଲିର ଦଶା ତାହା ହିଁ ହେବ, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଧରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡୋରା ଗୋଟାଏ ଝିଙ୍କାରେ ମାଧିଆ ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଲିକୁ ଧରିଥିବା ଜଣେ ଖାନସାମାକୁ ଆଘାତ କଲା। ସାହେବ ଚାକର ଖାନସାମା ପ୍ରଭୃତି ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ। ସାହେବଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ମାଧିଆ ଉପରେ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ତରର କି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟଥା ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ମାଧିଆ ଅତି କଷ୍ଟରେ ନିଜେ ଡୋରା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ନେଇ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସାହେବ ହସି ହସି ଛୁରୀ ହାତରେ ପୁନଶ୍ଚ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ। କୌତୁକ କରିବା ଛଳରେ ଆବଦ୍ଧ ଡୋରାକୁ ଛୁରା ଦେଖାଇ କରି ଜଲି ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଜଲି ପୂର୍ବ ପରି ସେହି କାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ସାହେବ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଇସ୍, ମୁଁ କ'ଣ ପାଗଳ କହି ପୁଣି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଦୂରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସାହେବ କିଛି ମନେ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଚେଷ୍ଟାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ସାହେବ ଜଲି ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଜମିଦାର ବାବୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇଲେ। ଡୋରାର ଭୀତ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠର ବିଳାପ। ସେ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ନୁହେଁ, ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ସ୍ୱର ଜଲିର। ରୁମାଲ କାଢ଼ି ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଶେଷ। ଖାନା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଜଲିର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କଲାବେଳେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନାହିଁ ନାହିଁ କରି ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଯତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଆହାର କଲେ। ଭିତରର କି ଗୋଟାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟଥାରେ ପ୍ରାଣ ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରକ୍ଷା ଏତିକି, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶୋଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ ମାଧିଆ ଆସି ଖବର ଦେଲା ଡୋରାକୁ ମାଂସ ଆଦି ଯେତେ ଯାହା ଦିଆଗଲା ସେ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। ନିଦ୍ରା ଆସୁନଥାଏ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମେଘର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ। ପୁଣି ସେହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ। ଗୁଳି ଖାଇ ମାଟି ତାର ଭୂତଳଶାୟୀ ହେଲା। ଆଉ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲା। ଟିକିଏ ହଲଚଲ ନେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ପୁଣି ସେହି ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ସଙ୍ଗିନ ରଖି ତମ୍ବୁ ଅଭିମୁଖରେ ଛୁରୀ ଧରି ସାହେବଙ୍କ ନୃଶଂସ ହାସ୍ୟ ଆଉ ସେ ହରିଣ ଶିଶୁଟିର କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ। ମୁଁ ପରା ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଧରିଥିଲି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଚମକି ଉଠି ଭାବିଲେ, ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଣି ନିଦ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେଇ କାକୁତି ଭରା ଚାହାଣୀ। ପୁଣି ସେଇ ମର୍ମ ବିଦାରକ ବିଳାପ।
ଥରକୁ ଥର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଫେରିଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ମଟରରେ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଜମିଦାର ବାବୁ ଆଗ ଚାଲିଲେ। ହସ ଖୁସିରେ ମନଟାକୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ହରିଣ ଶିଶୁର ସେହି ରୁଦ୍ଧ କ୍ରନ୍ଦନର ବିରାମ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସେହିଦିନ ବିଦାୟ ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ମାଧିଆ ଡୋରାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧଇଁ ସହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବାବୁକୁ କହିଲା, ଡୋରା, ସେ ସ୍ଥଳରୁ ଆସିବାକୁ ଏକାବଳ ବେଳେକେ ଅମଙ୍ଗ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଏକାକୀ ବସି ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ। ମାଧିଆ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ବଡ଼ ସଂଯମରେ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବି ସାରନ୍ତେଣି। ଏହି ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ କୁକୁରଟାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ଯେପରି କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ତାଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ମାଂସାଶୀ କୁକୁରଠାରୁ କ'ଣ ମୋ ଅନ୍ତର ଏତେ ଦୁର୍ନୃଶଂସ? ଛି ଛି, ସଂସାରଟାରେ କ'ଣ କେବଳ ସବଳ ଦୁର୍ବଳକୁ ଅଧୀନରେ ରଖି ଆତ୍ମସାତ୍ କରି ଉଦରସାତ୍ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଜାତ ହୋଇଛି? ଜଣେ ବଞ୍ଚିତ ବୋଲି ଆଉ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଛି, ଏହାର ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ସବୁ ଜୀବଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିବେକବାନ। ସତ୍ୟ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଭୀଷଣ ବିରାଗ ଓ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଜଲିର ମାଂସ ସ୍ୱାଦ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ତାହା କିପରି ଅବଶ ହୋଇ ଆସିଲା। ଜଲିର କଲିଜା ଯେଉଁ ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା, ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ କିପରି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ମନେ କଲେ କି ଗଳା ଯଦି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଜିହ୍ୱା ଯଦି ଅବଶ ହୋଇ ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଯାତନାର ଟିକିଏ ବା ଅବା ଉପଶମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ କିଏ କହିଲା, ଜଲି କାହିଁ? ଜମିଦାର ବାବୁ ଫେରି ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି। ସେ ଉତ୍ତର କିଛି ନ ପାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠିଯାଇ କନ୍ୟାକୁ ନିଜର ବକ୍ଷରେ ଚାପି ଧରି କହିଲେ, ଅଛି ମା, ଅଛି। ସେ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲା, ମିଛ କଥା। ମାଧିଆ କହିଲା, ସେ ସାହେବ ତାକୁ ମାଲିଛି। ମୁଁ ସେ ସାହେବକୁ ମାଲିବି? କନ୍ୟାର ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ ଦେଖି ଜମିଦାର ବାବୁ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାହା କନ୍ୟା ନିକଟରୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଧାଇ ହାତରେ କନ୍ୟାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ହୃଦୟର ଆବେଗ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଶିଶୁ ପରି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଲି କାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସ୍ୱୀୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁଲେ। ହରିଣ ଶାବକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଭୁକ୍ତ ମାଂସର କ୍ରନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମକୂପରୁ ଫୁଟି ବାହାରିବାର ସେ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିରାରେ କ୍ରନ୍ଦନ ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ 2 ସପ୍ତାହ ଜ୍ୱର ଓ ଅନାହାର। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଏ ଘାଟିରୁ ପାର ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଅଥଚ ନୂଆ ଲୋକ ହୋଇ। ସାହେବଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଅତିଥିଶାଳା ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଜମିଦାର ଉଆସରେ ଆମିଷ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମୃଗ ଶିକାର କିମ୍ବା ବଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ହୁକୁମ ଜାରି ହେଲା। ଡୋରା କୌଣସି ମତେ ଆହାର କଲା ନାହିଁ। ଦିନମାନ ନିରାହାରରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଏବଂ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅସୁସ୍ଥତା ଦିନ କୌଣସି ମତେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ମାଧିଆ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ସେହି ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାର ଜଲିର ବଧ୍ୟଭୂମିକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଏହିଠାରେ ସେ ତାର ପ୍ରିୟ ସଖାକୁ ହରାଇଛି। କୌଣସି ମତେ ଯଦି ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ସେଥିଲାଗି କରୁଣ ବିଳାପ କରି ସେ ତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ମାଧିଆ ତାକୁ ଧରି ଆଣିଲା। ଯେତେ ଯତ୍ନ କରାଗଲା ସମସ୍ତ ବିଫଳ ହେଲା। ପୁଣି ଦିନେ କିପରି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଯାଇ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେହି କହନ୍ତି ସେଇ ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦିଗରେ ଯାଇଛି। କାଠୁରିଆମାନେ କହନ୍ତି ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାଠ କାଟିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବହୁବାର ରୁଦ୍ଧ ପଶୁକଣ୍ଠର ଗୋଟିଏ କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତ ବିଳାପ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଜଲିର ନା ଡୋରାର? ବାସ୍ତବିକ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଯାଉଛୁ, ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଂସର ବିଳାପ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଉଚିତ କି? ପ୍ରକୃତିର କ'ଣ ଆମେ ସେ ମାଂସ ଖାଇ ଆମର
ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହୃଦୟରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇକି ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ବି କେହି ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୀବକୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଲେଖାର ସାର୍ଥକ ଦାୟାଦ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ମାଂସର ଗିଳା ପଡ଼ିକିରି ଯଦି ଆମେ ମାଂସ ଛାଡ଼ିପାରିବା, ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ ପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକକୁ, ସବୁ ଲେଖକକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପର ମାର୍ମିକ କଥାଟି, ସବୁ ଭିତର ତଥ୍ୟଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗଳ୍ପଟି ଲେଖା ହେଇନି, ସେଠି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସ୍ନେହ, ମମତା ସବୁ ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।